पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वर्षयं मोक्षमूलं गुरुकृपा सप्तसागरपर्यत्यं तीर्थराजोफलं ततया गुरुरग्निजलालबिन्दुसहस्रायण सुदुर्लभयम् गुरुरेव जगत्सर्वयं ब्रह्मा विष्णुशिवात्मकयं गुरुपरतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरुं ज्ञानविना मुक्तिपदं लभते गुरुभक्तितः गुरुर्परतरं नास्ति देवस्य गुरुमार्गिणः तस्मात् परतरं नास्ति नेति नेति वैस्तुतिः कर्मणा वचसाश्चैव सर्वदाराधयेत् गुरुं गुरुकृपाप्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय शिष्टाद्दीपं समर्थन्ते केवलं गुरुसेवया देव किन्नर गन्धर्वापीतरजक्षुरक्षसा जक्षचारणया मुनो कोऽपि नो जानन्ति गुरुशुश्रूषणाभिधे न मुक्ता देव गन्धर्वा पीतरजक्ष किन्नरः विश्वयो सर्वसिद्धश्च गुरुसेवा पराक्रमः देयं श्रीनं महादेवी सर्व आनन्दकप्रदायकयं सर्वशोकङ्करं नित्यं भक्तिमुक्तिफलप्रदयम् श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतगगनसदीशं तत्तस्मत्सादिलक्ष्मयम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदिशक्षुभूतयं भवातीतं तिगनरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यभूतो चिदानन्दगुरुब्रह्मो नमाम्यहम् इदं मुजेकनिकं मध्ये संस्थया सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं यद्गुरुं चन्द्रकलावतसं सच्चिदसुख अभीष्टवरपदञ्चयं श्वेताम्बरयं श्वेतबिलोपयुक्तयं मुक्ताफलविभूषितयं दिव्यमूर्तिं श्वेताम्बर श्वेतबिलोपयुक्तयं मुक्ताफलं विभूषितयं वामङ्गप्रतिष्ठितयं दिव्यशक्तिं मन्दस्थितं पूर्णकृपानिधानयन् आनन्द आमानन्दकरं प्रसन्नयं ज्ञानस्वरूपं निजवदरुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवद्वयं श्रीमद्गुरुं नित्यामहं शिरसि शुक्लाञ्जदीनक्तं दीभजङ्करं वरावयङ्करं शङ्खं स्मरे नामपूर्वकयं नो गुरुरधीकं नो गुरुरधीकयं नो गुरुरधीतयं नो गुरुरधीकयं नो गुरुरधीकं नो गुरुरधीकयं ममो ससनतया ममो ससनतया ममो ससनतया ममो शासनतया एवं विनयं गुरु दत्त्वा ज्ञानमुत्पद्यतेशयं तथा गुरुप्रसादेन मुक्तोऽमीति भावयेत् गुरूणां दर्शितमार्गे मनोशुद्धिं च कारयेत् नित्यं खण्डश्च सर्वयं किञ्चित् आत्मगोचरयं ज्ञेयं सर्वनित्यं ज्ञानं च मनुष्योच्यते ज्ञानज्ञेयं समं पूज्यन्नतात्मधीतेकम् एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुर्निन्दा करोति यया सो जाति नरकघोरयं जावश्चन्द्रो दिवाकरयम् বেদাকার বলছেন হে দেবী গুরুতত্ত্ব এইভাবে শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা করে মানে গুরুর সম্বন্ধে গুরু মানে মা বাবা এখানে আগে তারপরে হলে যিনি জ্ঞান দিয়েছেন যিনি ভক্তি দিয়েছেন তার সম্বন্ধে যদি কখনো কটূক্তি শোনা যায় সেই সব ত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ
যদি প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় প্রতিবাদ করবেন, তাহলে গুরু নিন্দা শুনবেন না, কারণ আপনি আপনার মা বাবার নিন্দা শুনতে পারবেন না। মানুষ তো ভীষণ দুষ্টু, ভীষণ দুষ্টু, একটা কথা বলতে পারলেই বাঁচে। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আমার গুরু সম্বন্ধে কেউ খুব একটা দ্বিরুক্তি কথাবার্তা বলছে, সেই স্থানটা ত্যাগ করে যাওয়া ভালো। এবং কখনো তুমি গুরু সম্বন্ধে কী বুঝো? একটা রক্ত মাংসের শরীর বলেই গুরু হয়ে গেল নাকি? হ্যাঁ, লম্বা দেহ, দেখতে সুন্দর, বা বিশ্রী বা কালো, তাহলে গুরু হয়ে গেল? তা নয়। আমার কতটা শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তার উপরে দেখতে হবে, বিচার করতে। আমি কী বিচার করবো? গুরু সেজন্য স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছে, অনেক সময় গুরুর বিচার না করতে গুরুস্থানকে ত্যাগ করে দূরে চলে যাও, গুরুকে বিচার করতে গিয়ে। কারণ গুরু কখন কি করেন? সাধারণ মানুষের মতো গুরু। উনিও আপনারা যে প্রাকৃতিক কারণে ব্যস্ত, উনিও সেই কারণেই ব্যস্ত, কিন্তু তার মধ্যে একটা আলাদা শক্তি বিরাজমান। এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, আর কাউকে বোঝানো যাবে না। যে জপ করে দিতে সে জপের মধ্যে মর্ম বুঝে, যে জপ করেনি সে শুধু কথা বলবে। যে জপ করেনি কোনো দিন, সেই জায়গায় যায়নি, সে তো জ্ঞান হবে না, শুধু কথা বলবে, কথা বলবে চলবে। কিন্তু যে কৃপা করে মন্ত্রটা পেয়েছি আমরা, সেই মন্ত্রটা কিন্তু জপ করতে তদ্গত চিত্তে। পৃথিবীতে সব আসবে, সব পৃথিবীর কারণে সব আসবে, সব যাবে, কিন্তু তুমি তোমার জায়গাতে সরে যাবে না। যেটা আমরা দেখতে পাই প্রহ্লাদের জীবনে, প্রহ্লাদের জীবনে দেখতে পাই একদম প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কখনো তেলে, কখনো বা হাতির কাছে, কখনো বা বিভিন্ন অবস্থার পরীক্ষা নিচ্ছে, কিন্তু কে রক্ষা করছে? জনার্দন, ভগবান স্বয়ং নারায়ণ। গুরুও সেই লোক রক্ষা করে, কিন্তু আমার মনটা সেই জায়গায় থাকতে হবে, বাপটা সেই জায়গায় থাকতে হবে। সেই জায়গাতে বিচলিত হলে কিছু হবে না, কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। মনটা সেই জায়গায় দিতে হবে, আপনাকে দিতে হবে। গুরু তো মূর্তি নয়, গুরু তো আমার দেবতা, গুরু তো আমার ইষ্ট, গুরু তো আমার আপন লোক। সে মা, বাবা, ভাই, বন্ধু, কখনো কখনো গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলবে, মায়ের সঙ্গে কথা বলবে, ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলবে, দেখবেন প্রচুর আনন্দ হবে সংসারে। এত আবেগী না সংসারে, দরকার নাই। মাঝে মধ্যে মাকে বলেন, মা এটা আমি রান্না করেছি তুমি দেখো, মাকে বলেন, মা এই তরকারিটা আমি বসিয়েছি, যে পুরানো লাগে তুমি দেখো, মা এই জল দিলাম তুমি দেখো, মা এটা খেতে দিলাম তুমি দেখো। কত কথা বলা যায়, এইটাই প্রসঙ্গ হয়ে যায়। বা গুরুদেবকে বলা যাবে, গুরুদেব আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি চলুন, দীঘায় যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে চলুন, পাহাড়ে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে চলুন। দেখবেন একটা আলাদা অপরন্ত আনন্দ পাবে। এটা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। যে ঘি খেয়েছে সেই জানে ঘিয়ের মর্ম, যে ঘি খায়নি তাদের কি মর্ম বোঝাবে। তাই গুরু নাম জপ করতে 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 তখন মনটা হয়ে যাবে। এই যে আপনারা কৃপা, কত কৃপাময়, কৃপাময়, যে সুস্থ শরীরে এখনো এসে আজকে দর্শন করছেন, গুরুর নাম শুনছেন, এটা কম কৃপা? ওনার কম কৃপা এটা? সুস্থ শরীরে অভয় অবস্থায় সংসার থেকে, মহামায়া সংসার থেকে বেরিয়ে এসে এসে দাঁড়িয়ে আছে, এটা ভাবতে হবে। উনি করিয়েছেন, উনি আনিয়েছেন, আমার কোনো শান্তি নেই, এটা ভাবতে হবে। আমি জ্ঞান দিচ্ছি, এটা বাস্তব কথা বলছি, একদম বাস্তব, একদম বাস্তব, নট গীতা। কৃপা করে উনি একজনও মাঝে মধ্যে ওনার সঙ্গে আলাপ করতে হয়, কথা বলতে হয়, জিজ্ঞাসা করতে হয়। এই জন্য একজন সাধক ছিল, সে প্রতিদিন ঠাকুর বলতো, ঠাকুর তুমি ভালো থাকো, ঠাকুর তুমি। একদিন বলছেন, প্রভু তুমি প্রতিদিন আমায় বলো যে আমি ভালো থাকবো, তোমার তো আমি জিজ্ঞাসা করি না, বলে তুমি তো আমায় ভালো রেখেছো, তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। যে স্বামীজিকে ছাড়া ঠাকুর থাকতে পারতেন না, স্বামীজিকে ছাড়া ঠাকুর থাকতে পারতেন না, শুদ্ধ শরীর, ঠাকুরের কাছে আসতে যেত আসতে যেত আসতে যেত, ঠাকুর পুরো 1 মাস স্বামীজির সঙ্গে কথা বলেন না। একদিন ঠাকুরই নত হয়ে বললেন, কিরে জানেন মশাই, আমি আপনাকে ভালোবাসি, তাই আমি এখানে থাকি, আমি আপনাকে ভালোবাসি তাই আমি আসি, আমি পারবেন না অন্য কারণে আসি। চুপ। শিষ্যদের পরখ করে নেননি, পরখ করে তো নিয়ে যান স্বামীজিকে। এই অবস্থা আমাদের কবে আসবে আমি জানি না, আজকেও না তার ভগবানের লীলার্থ উনি কীভাবে কখনো জানি। তবে যে যা দীক্ষা পেয়েছেন, দীক্ষা মন্ত্র পেয়েছেন, আপনারা খুব জব করবেন, জানেন, জব ছাড়া কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই। জব করতে করতে মনটা চলে যাবে দিল্লি, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, জার্মান, নাতি নাতি সবার কাছে চলে যাবে। ওই মনটাকে ধরে এনে ঠাকুর তোমার নাম করছি তো, আবার তুমি এখানে এসে বসো,
করতে 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 একদিন দেখবেন যখন যখন করবেন মনটা শান্ত হয়ে যাবে। মনটা শান্ত হতে বাধ্য, কারণ পুকুরের জল সবসময় ঢেউ ফেলতে পারে না। একটা সময় যে পুকুরের জল শান্ত হয়ে যায়, তখন তোলার যে কিছু আছে ওটা দেখা যায়। আমাদের কলকাতা জল দেখা যায়, একটু পাহাড়ি অঞ্চলে জল দরকার। তো এই হলো ঘটনা। তারপরে বলছেন গুরু গীতাভিধানম দেবী শুদ্ধ সন্তয়ম মনোদিতয়ম ভবব্যাধি বিনাশাত্ময়ম স্বয়মেব সদারি। গুরুর নাম জপ করলে ভবব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কী ভবব্যাধি? যে ভবব্যাধির জন্য আমরা অজ্ঞান হয়ে পৃথিবীতে পড়ে আছি, উনি কৃপা করে মুক্তিটা প্রদান করেন। কাকে বলছেন? পার্বতী মাকে বলছেন। কে বলছেন? স্বয়ং শিব বলছেন। কত সম্মান তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। যদি পার্থিব জগতে দেখেন, সুমুখী বলছে, বলতে পারছেন না, তুমি আমার সুমুখী। কত বড় উচ্চ আধার, কত বড় জায়গার স্থান। ঠাকুর মাকে একদিন তুমি বলে দেবেন। আমি পরবর্তী পরামর্শে ঠাকুর যাবে, পরবর্তী ক্ষমা মেবি এই হলো নরলীলা। তাই কথাবার্তা খুব সংযত হয়ে বলতে হবে। কথাবার্তার মধ্যে ভুল হলে মহা মুশকিল। আগম নিগম শাস্ত্র, এটা আপনারা সাধারণ মানুষ বুঝবেন না। সাধারণ মানুষ এটা সাধকদের ব্যাপার। আগম নিগমন স্থাবি নির্বাণস্য নিদাগম তসমা দুষ্কৃতন দেবেশী গুরু গীতান মনোদিতে। আগম এবং নিগম দুটা পদ্ধতি আছে তন্ত্রশাস্ত্রে বা সাধন পরিমাণ। ওটাও গুরুর কৃপা সম্ভব, উনি কৃপা করবেন। গুরু সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকয়া দুর্লভয়ম দেবী শিষ্য সন্তাপহার। হে প্রিয়ে, এবং কত সুন্দর সম্বোধন। হে প্রিয় দেবী, তুমি আমার আত্মস্বরূপ, সেই হেতু তোমার নিকট বলিতেছি। অতীব শান্তচিত্ত এবং শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত ব্যক্তিকেই ইহা বলা উচিত। হে প্রিয়, অভক্ত বঞ্চক দুষ্ট পাষণ্ড নাস্তিক মনুষ্যকে মনে মনে গুরুগীতা নামক এই শাস্ত্র বলিবে না। তাদৃশ ব্যক্তির নিকটে এই শাস্ত্র চিন্তাও করিবে না। যে দেবগণের ঐশ্বর্য আগম শাস্ত্র 3 প্রকার: আগম, নিগম, নির্বাণ। এটা হলো একটা শাস্ত্র আর কি, তন্ত্রের মধ্যে। সেই সকল হইতে উদ্ধার করিয়া সংকলন করিয়া আমি গুরুগীতা তোমাকে বলিলাম। শিষ্যের ধন অপহরণ গুরু বহু আছে, কিন্তু হে দেবী, শিষ্যের সন্তাপহার সংসার দুঃখের নিবারক এই প্রকার ব্রহ্মবিদ্যা গুরু অত্যন্ত দুর্লভ। সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র মন্ত্র ইহা ব্রহ্মাদি দেব মুনিগণ কর্তৃক পূজিত দারিদ্র দুঃখ ভয় সুখ বিনাশ মহাভয়হরম এই গুরুরাজ মন্ত্রয় বন্দনা করি। পুনঃ বন্দনা করি, পুনঃ বন্দনা করি। আসুন সবাই একটু হাজির করে এটা বলবেন। ওম নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে, ওম নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশায় সংসার দুঃখতারিণে অতিশন্মায় নিত্যায় বিরজ্ঞানহারিণে নমস্তে কুলনাথায় গৌরপৌরিণ্যদায়িনে শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে নমস্তে সম্ভবে কুরুভে তদ্ভয়ং সাধক অভয়দায়িনে অনাচারাচার ভাব ভাবায় হেতবে ভবভাব বিনির্মুক্তি মুক্তিতত্ত্বে নমো নমঃ নমস্তে সম্ভবে তদ্ভয়ং দিব্যভাব প্রকাশিনে জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ शिवाय शक्तिनाथाय सच्चिदानन्दरूपिणे कामरूपाय कामाय कामकीलिकलग्ने कुलदेशोपदेशाय कुलाचारस्वरूपिणे आरक्तनिजतशक्तिद समोभागो विभूते नमस्ते अस्तु महेशाय नमस्ते अस्तु गुरुवे नमो नमः
ईदं स्तुतं पठन्नित्यं साधको गुरुदिन्मकयं प्रातरूढादिवेशितस्तवृद्धापशियते एति कञ्जिका सत्यं गुरुस्तुत्यं समाप्तयम् ॐ नमः श्री गुरुवे नमः ॐ नमः श्री गुरुवे नमः ॐ नमः श्री गुरुवे नमो नमः ॐ गुरु कृपा हि केवल गुरु कृपा हि केवल गुरु कृपा हि केवल गुरु कृपा हि केवल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जय गुरु महाराज जी की जय कैलाशपति महादेव की जय हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती पतये हर हर